Very good morning, children. Hope you all waiting for the new concept. Children, we have learnt about a school founded by Rabindranath Tagore and also a poem followed that lesson that is called as Beauty. Isn't right? Children, today we will discuss about a new thing. What is that, children? Let's see. Dear children, can you identify these personalities? Yes, they are famous. In which field? Yes, in the field of science. Can you guess the names of these famous personalities? Who are they, children? Yes, very nice. Let's see the names. First one, Jagadish Chandra Bose, J.C. Bose. Second one, yes, Vikram Sarabhai, speech researcher, and Sir C.V. Raman, Isaac Newton, Law of Newton. Next, Marconi, Albert Einstein. These are the famous scientists, isn't right? Very well, children, you identified. Children, today we will discuss about a great Indian scientist, C.V. Raman. What do you know about C.V. Raman? Yes, he is one of the Indian scientists and also from Tamil Nadu, and he is famous for his Raman effect. Isn't right? Very good. Now we will move on to learn about C.V. Raman. Dear children, I am going to read the lesson. You have to see the screen, and if you have textbook, you open the textbook and listen carefully and see the screen or textbook. Here is an introduction about Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of the effect of light rays, that is called as Raman effect. The government gifted him 25 acres of land to carry out further research work. Raman Institute was the dream child of C.V. Raman. See the first paragraph. Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Trichy. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College, Vishakhapatnam. Raman studied there at the Hindu College High School. He was very much interested in science from his boyhood days. Even as a boy, he had made the model of a dynamo. During his school days, he borrowed science books from college students and read them. Thus, from his early days, he showed great interest in science. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend the school regularly. Next paragraph. In spite of his poor health, he got first class in his matriculation examination when he was only a boy of 12. He passed the intermediate examination from Hindu College and joined Presidency College, Madras for his BA. His relatives wanted him to give up science and take history and economics as his special subject for BA. Since Raman had made up his mind to study science, he took physics. He passed his BA, securing the first rank and a number of prizes. He passed his MA physics in
January 1907. After his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies in science. But his health broke down again and he could not go. This was the greatest disappointment in his life. His relatives asked him to give up his study of science and take a competitive examination in Calcutta in history and economics. Raman did so and got along well with his new subjects. He got the first place in the competitive examinations and was appointed Deputy Accountant General in 1907 at Calcutta. His relatives perhaps felt happy to see that Raman had settled down well in life. But Raman was not happy. How could a scientist like Raman put up with the life of a deputy accountant general? He felt like a fish out of water in his new post. But he still had hopes of becoming a scientist and was waiting for an opportunity. Even as Deputy Accountant General, Raman mixed with scientists and took an interest in science. One day, while returning from his office, he saw a banner outside a building on which was printed the Indian Association of Scientists. At the sight of that banner, Raman got off the moving train and went to meet the scientists who had gathered in that building. Sometime later, when he was in Rangoon, he learned that an institution had bought a piece of modern scientific apparatus. He hurriedly put on his clothes and went to have a look at it. Such was the interest he had in science. This is what today's content. Children, some new words came across while we have read. So, let's see about these words. Boyhood. Boyhood means childhood or early years. Unfortunately, sadly, or unluckily. Spelling has mistaken. Please do it correct. Unlucky. L-U-C-K-Y. Dynamo, a more mechanical machine for converting mechanical energy into electrical energy. Dynamo ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಮೆಷಿನ್. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಗಿವ್ ಅಪ್, ಲೀವ್, ಸ್ಟಾಪ್ or surrender. Broke down, unstable or collapse. Secure, obtain, get. Put up with, bear or tolerate. Fish out of water. A person who feels uncomfortable or awkward because he or she feels does not belong to the company is in. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಮೀನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ಆ ರೀತಿಯ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. Sight, scene, banner, a long piece of clothes with a message that on it that is carried between two poles or hung in public places. ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಬದಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. Put on, wear, apparatus, tools. This is what new words come across in this lesson. I think all of you got about it. Children, now let us understand about the
lesson with paragraph wise. Let's look about the introductory part. What is that? This is the lesson about C.V. Raman. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of effect of light rays that is called as Raman effect. The government gifted him to 25 acres of land to carry out further research work. Raman Institute was the dream child of C.V. Raman. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದು, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರಾಮನ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್. ಹಿ ವಾನ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಯಾವ ವರ್ಕಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು? ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಹೌದು, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸನ್ನು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ supported him giving 25 acres of land. ಹೌದು, ಏನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಹೇಗೆ? ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Tamil Nadu map is there and one model of dynamo is also here. His parents. Sir C.V. Raman was born on 7th November in 1888 in Trichy. He was born in Trichy. It is called as Tiruchinappalli at the village in Tamil Nadu. His parents, yes, Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal were his parents. Who was his father? Chandrasekhar Iyer. Father Chandrasekhar Iyer was professor of physics at Hindu College in Visakhapatnam. Raman completed his high school at Hindu College. Raman was much interested in science from his boyhood days. Even as a boy, he made a model of dynamo. What is a dynamo? Why we use? Yes, it convert mechanical energy into electrical energy. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. Even as a boy, he made a model of dynamo. He had a great interest in science. So, even he is small, he bought books from college students and read them. He showed great interest in studies of a science subject. And luckily, he used to fall sick every now and then. So, he was not able to attend the school regularly with his sickness. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದು, ಅವರು ಆಗಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. He fell ill health again and again. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. He is passed intermediate exam from Hindu College after he joined Presidency College for BA. ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ. His relatives wanted him to give up science and take history and economics as a special subject for BA. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಬಿ ಎಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ರಾಮನ್ಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು? ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ he studied physics and scored first rank as well as many prizes in 1907. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ 1907 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ BAMA ಅಂತ ಹೇಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಏನಿದು? ಇದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, MA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ he wanted to join where? UK for higher studies. But his health broke down again and again. He fell in sick, so he could not go to UK. He felt it's a great unlucky in his life. His family members said that stop to studying the science subject and said to write competitive exams in Calcutta. So what happened? Raman attended competitive exams and was appointed as a deputy accountant general in 1907 at Calcutta. His relatives were happy. Raman had settled down in his life. ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು, UK ಹೋಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವೆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನುವ ಹುದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆದರೆ ರಾಮನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ವೈ? ಎಸ್, Raman's interesting field is science. He is not happy
to work as a deputy accountant general. He felt like fish out of water in a new post. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ವಾಸಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೀನು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಮೀನಿಗೆ? ಆ ಮೀನಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಲ ವಿಲ ಅಂತ ಒದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಟ, ಒದ್ದಾಟ ಈ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದರ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರದ್ದು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೂ ಅವರ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ if he is working as accountant general, he is hoping that opportunity for science. ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾರಲ್ಲಿ? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇತ್ತು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಡೇ while he returning from his office, he saw a banner outside a building which was printed the Indian Association of Scientists. ಹಾಗೆ ಅವರು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು? ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಇಳಿದೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಗ್ಯಾದರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇರಿದಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಂಗೂನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ he learned that an institution had brought a piece of modern scientific apparatus. ಹಾಗೆ ರಂಗೂನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ he put on his clothes and went to look at it. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವ? ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Now what to do, children?
Yes, you have to answer the following questions. Questions ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ. When was Raman born? Who were Raman's parents? In which subject was Raman interested as a boy? Why was Raman unable to attend school regularly? Which college did Raman join for his BA? ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. When was C.V. Raman born? Yes. Answer is Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888. Who were Raman's parents? Raman's parents were Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. In which subject was Raman interested as a boy? Raman was interested in science. Why was Raman unable to attend school regularly? Yes, he used to fall sick every now and then, so he unable to attend the school regularly. Which college did Raman join for his BA? He joined Presidency College at Madras in Chennai. This is what the answers. I think all of you understood. That's why you got 5 out of 5 marks. Very good, children. Now, let's look into our key points, what we have studied. Sir C.V. Raman was a great scientist. He awarded Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of the light effect or light rays, that is called Raman effect. Raman Institute was the dream child of C.V. Raman. Yes, when was he born? Raman was born in Trichy on 7th November 1888. His parents were Chandrasekhara Iyer and Parvati Ammal. His father was a professor of physics at Hindu College, Visakhapatnam. Raman studied at Hindu College. He had keen interest in science when he was a boy, and he had prepared a model of dynamo. He read many books, science books. Such interest he showed in the field of science when he was a student. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, so he could not attend school regularly. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. He got first class in the matriculation examination. After passing matriculation examination, he joined Hindu College and graduated from Presidency College, Madras. His relatives forced him to give up science and take history and economics as special subject. But Raman firm on his decision to study science, so he took physics. He got first rank in BA, securing first rank and also number of prizes. He took physics and completed his master degree in the year of 1907. Raman wanted to go to the other nation for higher studies, but his health broke down again and again, so he was not permitted to go to the foreign country. This was the great disappointment in his life.
His relatives advised him to take competitive examinations. He appeared in the first place in the competitive examination and appointed as a deputy accountant general in 1907 at Calcutta. Raman was not happy with his job, but he felt like a fish out of water. He still hoped to become a scientist. This is what we have studied, children. Now let us move on. Let us move on to the grammar part. What is that, children? Yes, you have to recall what is parts of speech. We have already studied about parts of speech. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ parts of speech ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition and conjunction as well as interjection. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೌ ವರ್ಬ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಬ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಗೆಟ್, ಪುಟ್, ಟೇಕ್, ಕಮ್, ಗೋ, ಮೇಕ್, ಗಿವ್. These are all action words. Now tell me, children, what is preposition? The words which tells about the positions of the verb, that is called as preposition. Like on, off, in, into, by, etc. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೌನ್, ಪ್ರನೌನ್, ವರ್ಬ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. Now we will know about the new concept, that is phrasal verbs. What is that, children? What is phrasal verb? Yes, phrasal verbs are the combination of verb or adverb or verb or plus preposition to convey idiomatic meaning different from the meaning expressed by the words used in the phrase. ಏನು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆರ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಉಂಟಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಒಂದು ವರ್ಬ್. ಎಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ಲಾಫ್ ಎಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಬ್. ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಕಿಕ್ ಔಟ್. ಈ ಲಾಫ್ ಎಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡುವ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ ಲಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಹೊರಗಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟ್, ಪುಟ್, ಟೇಕ್, ಕಮ್, ಗೋ, ಬ್ರೇಕ್, ಕಾಲ್, ಬ್ರಿಂಗ್, look, make, give, pass, pull, turn, show. These are all called as action verb, right? How? ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು? ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನ್, ಆಫ್, ಇನ್, ಔಟ್, ಅಪ್, ಡೌನ್, ಬೈ, ಇಂಟು, ಓವರ್, ಟು, ಬ್ಯಾಕ್, ವಿತ್, ಅಲಾಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ
ಹೊಸ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ದ verb that is called as phrasal verb. Some examples are therefore phrasal verbs. What is that? Read children. A phrasal verb is a combination of a verb and a preposition or adverb. This is short and efficient. Can be used in both spoken and written English. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು phrasal verb. Turn up, take off, come across, put on, pick up. These are all phrasal verb. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ. ಗಿವ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಗಿವ್ವಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೊಡು ಅಂತನೂ, ಅಪ್ಪಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಂತನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಕೊಡು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಥವಾ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪದದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವರ್ಡಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್. ಹೊಸ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ meaning are change. Phrasal verb have different meaning. We should not consider literal meaning of the given words. For example, let's see. You should give up smoking. Give up anta helidre haudu. That is the meaning of this sentence is you should quit smoking. We can easily understood by this, but here when we use give up, ಇದು ನಮಗೆ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಏನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು we can use quit also for the instead of give up. Past form ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇನದು ಗೇವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಹೀಗೆ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್. ಈ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೇಸ್. ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್? ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟು ಲೀವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ರಿಮೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗಿನ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಟೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಟರ್ನ್ ಡೌನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Children, now let's see about more phrasal verbs. ಹೆಚ್ಚಿನ phrasal verbಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let in means to allow to enter. I didn't let him in the meeting. let in ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ let him in the meeting ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಆ ಪ್ರನೌನ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರನೌನ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. knock down means fall. he knocked his opponent down. hush up to make someone quiet. hush up, the TV is on. hand in, to give a hand. I handed in my resignation to my officer. fix up, to arrange something. we will have to fix up a time to meet. find out, to discover. he was unable to find out the correct answer. fall across, to lower prices. prices of cotton have fallen across the market. drop off, to decrease in the number. his attendance dropped off in the class. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್, ಟು ರೆಸೈಟ್ ಆರ್ ರಿಕಾಯ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ. ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್. die down, to become gradually. riot in the city soon die down. These are some phrasal verbs, children. ಈ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now it's the time for home assignment. ಈಗ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಂತೆ? ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ವಿನ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಗಿವ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌದು, ಯಾವುದು ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣ ಈ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್.
Now, that home assignment about the text, children, you have to answer these questions. What did Raman see when he was traveling by a train? ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು? ವೆಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್? ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಾಮನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್? ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು read the lesson to understand the topic. Thank you, children. Have a nice day.